تو یہاں پہ ہم لوگ تھے، ہشام نے پوچھا تھا کہ مبنی کیا ہوتا ہے، تو ٹیچر نے بتایا تھا کہ مبنی یہ ہوتا ہے کہ آپ لا يتغیر آخرہ بسبب العامل، جس کا لاس کسی عامل کی وجہ سے چینج نہ ہوتا ہو. مثال انہوں نے دی تھی، جاء ہؤلائی، دعوت ہؤلائی، مررت بہؤلائی. تینوں میں ہؤلائی ہؤلائی ہے. پہلے والے کو ہم بولیں گے حالت رفع میں ہے، پیش کی حالت میں. دوسرے کو ہم بولیں گے حالت نصب میں ہے یعنی زبر کی حالت میں. اور تیسرے کو ہم بولیں گے حالت جر میں یعنی زیر کی حالت. یہ ہو گیا تھا یہاں تک. اس کے بعد پھر ہاشم نے آگے کہا تھا کہ سارے کے سارے اسما جو ہے معرب ہوتے ہیں. ٹیچر نے سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ نہیں، معظم الاسماء فی اللغت العربیت معربۃ، اکثر و بیشتر اسماء لغہ عربیہ کے اندر معرب ہوتے ہیں. ولکن الاسماء الاتیہ، لیکن نیچے جو ناؤن آ رہے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں. یہ انہوں نے بتایا تھا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا جو کم چیز ہوتی ہے اس کو ہم بتا دیتے ہیں، اس کے علاوہ باقی کو ہم، جو زیادہ والی چیز ہوتی ہے اس کو باقی میں کنسیڈر کر دیتے ہیں. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلا ضمیر ہمیشہ مبنی ہوتا ہے. پھر ہم نے بات کیا تھا اس میں اشارہ، اس میں اشارہ ہمیشہ مبنی ہوتا ہے سوائے دو کے، ہازانے اور ہاتانے. کیونکہ ہازانے کبھی ہازینے بھی ہو سکتا ہے، اور ہاتانے حالت نصب اور جر میں ہاتینے بھی ہو سکتا ہے. تیسرے پہ ہم لوگ تھے جہاں سے ہمیں اسٹارٹ کرنا ہے. پھر پوچھ رہی ہے کوئی سوال کر رہا ہے نہیں کچھ؟ سر. ٹھیک ہے، چلے تسلیمہ صاحب آگے اسٹارٹ کیجیے تھرڈ سے. کیسے اسماء موصولہ مثلو، اسماء موصول جیسے کہ الذی، اللتی، الذین وغیرہ اینڈ ایٹسٹرا. ولیکن اللذانی و اللتانی موربانی. الذی، الذی لیکن کا کیا مطلب ہے تسلیمہ صاحبہ؟ الذی اور اللتی؟ الذی those two male and those two female. الذی، الذی، الذی الذی means who. ہو یا جو، ٹھیک ہے. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین جو الذی اینڈ اللتی؟ الذی for male and allati for female. اینڈ اللتی No, allati means which. both means which? What is the difference between both? One is for male and one is for female. ٹھیک ہے. which one is for female? Allati. Very good. And what is the meaning of alladhina? Allazina means those. Plural. Plural. Plural نا. Those. Yes. چلے ٹھیک ہے. For masculine or feminine? alladhina. For both. For masculine only. For masculine only. Oh. اور feminine کے لیے اللاتی ہم لاتے ہیں. اللاتی، اللاتی، نساء اللاتی یضعن، ایسے کر کے آیت موجود آپ کو ملے. ٹھیک ہے. تو اسماء موصولہ کا اس کو آپ کو کوئی ورڈنگ ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسماء موصولہ کو ہم اسماء موصولہ کہہ دیتے ہیں کیونکہ گرامر کی ٹرم ہے. اور موصولہ سے بس آپ کو معلوم ہو کہ موصولہ جس کو آپ انگلش میں کنجنکشن کے طور پر جانتے ہیں، جوڑنے کے لیے جو آتا ہے. رأیت الرجل الذی، میں نے اس آدمی کو دیکھا جو یدرس فی هذه المدرسہ، جو اس اسکول میں پڑھاتا ہے. یا لقیت البنت التی، میں اس لڑکی سے ملا التی یدرس فی هذه المدرسہ، جو اس اسکول میں پڑھتی ہے. تو جو والا معنی دیتے ہیں. تو الذی، التی بھی مبنی ہوتا ہے، کبھی چینج نہیں ہوتا ہے سوائے ڈول والے کے، اللہ دانے اور اللہ تانے کے. کیونکہ یہ بھی اسی طرح اللذینی اور اللتین ہو سکتا ہے. جب چینجنگ آ سکتی ہے تو وہ معرب میں چلا جائے گا. چلیے آگے. اسماء الاستفہامی مثلو کوشچن استفہام اسماء جیسے کہ من، آئینہ، ما، متا، کیفا اینڈ ایٹسٹرا. ہو، سب کا معنی بتا دیے ویئر. تاکہ اگر کسی کے کوئی ورڈ بھول گئے ہو تو یاد ہو جائے. من ہو، آئینہ ویئر، ما واٹ، متا وین، کیفا ہاؤ ٹھیک ہے. تو سوال کے لیے جو وغیرہ. ناؤن آتے ہیں، پارٹیکلس آف کوشچن جسے ہم بولتے ہیں، اسماء الاستفہام، وہ بھی مبنی ہوتے ہیں. متا متا ہی رہے گا، قیامت آ جائے. کیفا کبھی بھی کیفی کیفو نہیں ہوگا، کیفا ہی رہے گا. من من ہی رہے گا، آئینہ آئینہ ہی رہے گا. تو یہ ریجڈ ہیں، چینج نہیں ہوتے ہیں، اس لیے اس کو ہم مبنی بولتے ہیں. مبنی. چلیے آگے. بعد الظروفی باقی کے ظروف مثلو جیسے کہ ایزا، الان، حیثو، امسی وغیرہ ایٹسٹرا. یہ سارے بھی مبنی ہی کہلاتے ہیں. تو بعد الظروف، کچھ ظروف، ظروف ہم کہتے ہیں وہ ورڈز جو وقت کو بتاتے ہوں.
یا جگہ کو بتاتے ہوں یا وقت ہے یہاں پہ، تو جو ورڈز جگہ کو بتاتے ہیں ان میں سے کچھ مبنی ہوتے ہیں. بعض الظروف اس لیے کہا کہ تمام کے تمام ظروف ایسا نہیں ہے کہ وہ مبنی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل صباحن مساءن، صبح اور شام، یہ بھی ظروف ہے، جگہ وقت کو بتا رہا ہے، لیکن وہ مبنی ہو نہیں ہوتا ہے بلکہ معرب ہوتا ہے. کیا امیر آپ نے کلاس کا نوٹس نہیں دیکھا تھا کیا، یا بزی تھی کچھ؟ سوری سر میں لیٹ ہو گئی تھی، میں نہیں کوئی تھوڑی سوری کی طبیعت بات نہیں ہے، ٹھیک بس میں نہیں تھی. جاننا چاہ رہا ہوں کہ لیٹ آپ نے دیکھا یا کچھ بزی تھی؟ نہیں سر میری تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے میں اچھا تھوڑا اچھا. سا لیٹ جائیں. تو تسلیمہ صاحب اس کا ٹرانسلیشن کر لیں گے ورڈ کا کیا کیا معنی ہے؟ سر فرسٹ کا ایزا مطلب جب، ٹھیک ہے. الان ناؤ، ٹھیک ہے. حیثو جہاں ہاں کہیں، ویئر ایور. ٹھیک ہے. امسی مینس یسٹرڈے. ٹھیک ہے بالکل صحیح. آپ کو لگ رہا تھا کہ ایک آدھ مشکل آئے گا لیکن سب کر لیا آپ نے، ایسے ہی تھا. مجھے فرسٹ کا کنفیوژن تھا. اچھا فرسٹ کا نہیں آ رہا تھا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ہم نے پڑھا تھا نا. جی. چلے ٹھیک ہے. یس عائشہ آگے کنٹینیو کیجیے. اسماء الافعال مثل آمین، افن، آہن وغیرها. names of افعال اسماء افعال اس objects. کو ایسے ہی بول دیجیے. اچھا اسماء الافعال آمین، افن، آہن. آہن کا مطلب کیا ہوتا ہے سر؟ افن وہی اف، آہم بھی اسی انداز کا تعجب میں کبھی کبھار ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسماء الافعال سمجھ لیجیے اگر آپ کو ڈاؤٹ لگ رہا ہے. اسماء کا مطلب ناؤن، افعال کا مطلب ورب. کنفیوژن ہے تھوڑی سی. جی جی. کوئی چیز یا تو ناؤن ہونا چاہیے تو ورب ہونا چاہیے، یا تو ایکشن ہوگا تو ورب ہوگا، ایکشن نہیں ہوگا کسی چیز کا نام ہوگا تو وہ ناؤن ہوگا. لیکن عربک میں کچھ ایسے ناؤن ہیں جو ہیں تو ناؤن لیکن وہ معنی ورب کا دیتے ہیں، اس کے اندر ورب کا اندازہ ہوتا ہے. جیسے آمین، کسی کی بات پہ ہم کہتے ہیں آمین یعنی ایسا ہی ہو. اب آمین بذات خود ناؤن ہے لیکن ورب کا معنی دے رہا ہے. آپ کہیں گے تو اس کو ورب میں ہی ڈال دیا جائے، اسما سے ہٹا دیا جائے، اس کو افعال بولا جائے. لیکن اس کا ماضی مضارع کچھ نہیں آتا، اس سے امر کچھ نہیں آتا، تو اس لیے اس کو افعال میں بھی نہیں ڈال. افعال میں آنے کا مطلب کہ ماضی آنا چاہیے، مضارع آنا چاہیے، مصدر آنا چاہیے، اس کا میننگ الگ الگ چینج ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو دا ٹینس، اکارڈنگ ٹو دا زمانہ پیریڈ. ٹھیک ہے نا. تو اس کو اسماء افعال. اسماء افعال سمجھ میں آیا مولانا صاحبہ؟ جی سر. اسماء افعال سمجھ میں آیا؟ جی کہ جس کی کوئی ایسے ناؤن ناؤن جو ورب کا معنی دے. جو ورب کا معنی دے. ٹھیک ہے نا. افن، اف کسی، قرآن نے کہا نا کہ ولا تقل لهما افن، کس کے بارے میں کہا؟ مطلب اپنے ماں باپ کو اف، ماں کو اف نہ کہو. والدین کو، ابا ابا دونوں، والدین کو اف تک نہ ہاں کہو. تو یہ اف، یہ اف نہ ورڈ کہو. اس کا کوئی پاس نہیں ہے، پریزنٹ نہیں ہے، بس میں اف کہنا لیکن ایک چیز اس کے اندر داخل ہو رہی ہے. تو اس کو بھی اسماء افعال. تو اسماء افعال بھی کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں. افن افن ہی رہتا ہے، آمین آمین ہی رہتا ہے، آمینو آمینا آمینی چینج نہیں ہوتا ہے، ویسا ہی رہتا ہے. تو اس طرح کے افعال بھی، اسماء افعال بھی مبنی ہوتے ہیں. چلیے نیکسٹ. الع- الأعداد المركبة مثل 11، 19 وغيرها. ولكن الجزء الأول من 12 معرب نحو. Compound numbers مثل 10، 30 etc. But سوری سوری، جزء 10 کہاں کیا آپ الأول نے؟ احد عشرہ 10 کر رہی ہیں آپ. 11. جی ہم نے پڑھا تھا نہیں، احد أحد عشر. 11 sorry. ہاں 11. 11 سر. تو اس میں پڑھا تھا نا 11 احد عشر کوكبا، انی رأیت احد عشر کوكبا، میں نے 11 ستارے دیکھی. چلیے آگے. 19 33، سوری 13، 13 کیسے ہو جائے گا؟ 13 ہوتا. 9 sorry، 29، 19 19 ہاں 19 sorry. وغیرہ. ٹھیک ہے نا. آگے کیا کہا؟ ولكن جزء الأول من 12
18 मुअरबुन सर जुज़न इवन और ऑड कुछ है क्या? चलिए मैं बताता हूँ उसको, मुश्किल लग रहा है अगर आपको, ठीक है समझिएगा। कह रहे हैं अल आदादुल, हम क्या पढ़ रहे हैं, अरूबा क्या सीख रहे हैं, किस चीज का 7वां नंबर है ये? So can you repeat the question? क्वेश्चन इज, ये 7वां नंबर किस चीज का, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या सीख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7? सर अरूबा मबनी। अरूबा अरूबा अरूबा। आप आज अजमा की तरह क्यों बोल रही हैं, क्लियर बोलिए ना। सर मेरे टॉपिक नंबर सर है, मुझे एग्जैक्ट पता। बताइए उमा साहब, क्या कौन सी लिस्ट हम पढ़ रहे हैं, कौन सी लिस्ट है ये? मबनी की लिस्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। हम मबनी पढ़ रहे हैं ना, कि ये सब मबनी होता है, इसका चेंज नहीं होता है, तो उससे जुड़े रहिए जो हम पढ़ रहे हैं। तो मबनी की लिस्ट में कई चीजें हमने पढ़ी, एक लिस्ट में नाम आया अल आदादुल मुरक्कबा, ऐसी गिनतियां जो फ्रेज में आती है, मुरक्कब आती है, जिसको इन्होंने शायद बोला कंपाउंड नंबर्स, आपने तर्जुमा किया। अल आदादुल मुरक्कबा, अदद बहुत सारा है, 1 से लेकर के लाख तक, करोड़ तक आप चले जाइए, सब के सब मबनी नहीं होते, सब में चेंजिंग आएगी। किसमें चेंजिंग नहीं आएगी? वो वर्ब, सॉरी, वो गिनतियां जो मुरक्कब होती है। और वो मुरक्कब गिनतियां कौन सी हैं? अहदा अशरा से लेकर के तिसाता अशरा तक, 11 से लेकर के 19 तक, बस यही वो गिनती है जो मबनी होती है, क्योंकि यही वो गिनती है जो फ्रेज में आती है। आप कहेंगे 22 भी तो फ्रेज में आती है, 24 भी तो फ्रेज में आती है, उसमें 2 अलग अलग वर्ड्स होता है। उसमें कैसे होगा? जैसे 22 को हम बोलते हैं वाहिदु व इशरूना, 23 को हम या 31 को हम बोलेंगे, 31 को हम बोलेंगे अहदु व सलासूना, अहदु व सलासूना। 41 को कैसे बोलेंगे? कोई बताए? अहद व अरबूना, अरबाऊना, अरबाउना सर। अरबूना तो फिर वो अरब हो जाएगा फिर, जी ठीक है। सर। चले, तो जो गिनती मबनी होती है वो सिर्फ 11 से लेकर के 19 तक, क्योंकि इस गिनती में और उस गिनती में डिफरेंस ये है कि उनके बीच में वाव आ रहा है, 2 अलग अलग वर्ड्स को हम मिला रहे हैं वाव के जरिए। यहाँ पे वाव नहीं है, यहाँ ये एक ही वर्ड है, एक ही वर्ड बना दिया इसको हमने, एक ही वर्ड हमने बना दिया है। तो ये मबनी होता है, हमेशा अहद आशरा ही रहेगा, चाहे आप फाइल बनाए, चाहे मफूल बनाए, चाहे कुछ और बनाए, वो अहद आशरा ही रहेगा। इतनी बात क्लियर है? जी सर। हमने जाना कि आदाद मुरक्कबा यानी 11 से लेकर के 19 तक की जो गिनतियां हैं वो मबनी होती हैं। वो ऐसा नहीं होगा कहीं अहदी हो जाए, कहीं अहदू हो जाए, बाकी आगे वाले में चेंज हो सकता है, 31 32 या 46 47, वो सब में ऐसा हो सकता है। जब आप मफूल बनाए तो कुछ और लाए और फाइल बनाए तो कुछ और लाए, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। एक और इसके अंदर इन्होंने झगड़ा डाल दिया है, वो ये वलाकिन अल जुज अल अव्वल मिन इस्ना अशरा मुअरबुन, लेकिन पहला जुज, पहला पार्ट, पहला हिस्सा किसका? इस्ना अशरा, 11 का जो पहला हिस्सा, सॉरी 12 का जो पहला हिस्सा है। इतना अशरा मतलब 12, इस्ना ने 2 को बोलते हैं ना, 2 और 10 12 हो गया। 12 का जो पहला हिस्सा है वो मुअरब होगा। कौन सा है 12 का पहला हिस्सा? पहला हिस्सा, एक सॉरी, 12 का पहला हिस्सा 2। इस्ना, हाँ भाई 2, इस्ना, अरबी का क्या वर्ड है? इस्ना। तो इसमें 12 का जो पहला हिस्सा है वो मुअरब होगा। क्या मतलब है? यानी इसका, इसके अंदर चेंजिंग आ सकती है, ये इस नई हो जाएगा जब हालत नसब या जर में होगा। अशरा इसमें भी सेम रहेगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से अपनी बात को सिंपल लाइन में आपके सामने रखता हूं। हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें मबनी होंगी, ताकि हम ये जान लें कि उसके अलावा सब मुअरब होगा। उसमें बहुत सारे आसान आसान हमने पढ़े, जमीर पढ़ा हमने और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा। उसी में एक झमेले वाला ये आया है कि जो आदाद मुरक्कबा है, यानी 11 से लेकर के 19 तक की गिनती है, वो मबनी होती है, हमेशा नसब में होती है, यानी जबर दिखा जबर के साथ होती है, सिवाय 11 12 के, क्योंकि 12 का जो पहला पार्ट है इसना, वो कभी कभार इसना ही आ जाता है जब भी हालत नसब या जर में होता है। शायद मैं अपनी बात समझा पाया हूं।
जी सर। अब ये 11 से 19 तक मबनी होता है, मगर जो इस्ना अशर का इस्ना है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि वो कभी या के साथ आ जाता है तो वो मबनी वो मुअर्रब हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे जो है इसना की, अगर आप नहीं समझ पाओ तो इसना की मिसाल के जरिए इन्होंने समझाया है। चलिए पढ़िए। आयशा, आयशा पढ़ी थी, आप पढ़ी? जी। जा'a इस्ना अशरा तालिबन, 12 students came. कलिमतु इस्ना फी हादिहिल जुमलती फी हालति रफ़ई. The word isna is in this sentence is in halati rafa. ठीक है, قابلت. जी ठीक है, सर. ठीक है, सही है। قابلت اثني عشر طالبا. قابلت sir, I accepted. आई मैट। I met, okay. I met 12 students. كلمة إثنى في هذه الجملة في حالة نصب. The word إثنى in this sentence is in حالة نصب. هذه الفواكه لإثني عشر طالبا. كلمة إثنى في هذه الجملة في حالة समझो جر. तो गई भाई, हादिहिल फवाकिहु लिइस्नै अशरा तालिबन। هذه this fruit لإثنه is for 12 students. ठीक है, बिल्कुल सही है। स्टूडेंट आगे इज बढ़ो. नॉट वाली। तो कलिमतु इस्ना फी हादिहिल जुमला फी हालतिल जर, इस जुमले में इस्ना ही जो है हालत जर में। अब आपने देखा कि इस्ना, पहले में इस्ना था, दूसरे में इस्ना ही होगा, और जब भी चेंजिंग आ जाएगी तो हम मबनी से मुआरब में डाल देंगे उसको। अगर इसकी जगह आप अहद आशरा को रखते तो सेम रहता, जा अहद आशरा तालिबन, क़ाबलतु अहद आशरा तालिबन, हादिहिल फवाकिहु लि अहद आशरा तालिबन, सेम रहता है बिल्कुल। लेकिन इस तरह आशरा के अंदर चेंज आ गया। समझ में आ गया मिसाल से? सर हालत नसब और हालत जर में दोनों में या है जज़म के साथ. हाँ, ठीक है, जज़म नहीं, मतलब वो तो खाली है. या के साथ आया, बिल्कुल सही, उसमें कोई डाउट है आपको? सर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या पूछना चाह रही हूँ, लेकिन हाँ मैं कुछ समझ गया डाउट आपका है. क्वेश्चन, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। आपको ये लग रहा है कि हालत नसब में अलग होना चाहिए और हालत रफा में अलग होना चाहिए, हालत जर में अलग होना चाहिए। जी थोड़ा एक तो अलग होना चाहिए और दूसरा साकिन क्यों है, पेश क्यों नहीं है और जबर क्यों नहीं है, ऐसा ही है? जी. जी. ठीक है ना? समवॉट, तो हाँ ऐसे ही. जो मैंने आपको स्टार्टिंग में आज की क्लास में मिसाल दिया, उसमें से ये वाला जो इसने याशरा है, ये उस पे है जो वीजे पे गया है। इसको कुछ राइट्स जो मिलेगा, अच्छा पूरे राइट नहीं मिलेंगे। ठीक है ठीक ना? है. वो और थोड़ा नसब सा और जर में समझा सेम देता ही हूँ आपको, कंडीशन रहेगी. मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ आपको। अच्छा, जो आपने डुअल, मुस्लिमात का एग्जाम्पल दिया था ना, थर्ड वाला, हाँ हाँ हाँ, ये वही वाला है। ये ह्यूमन है इसलिए। नहीं नहीं नहीं, इसलिए नहीं, मुस्लिमात नहीं. की तरह है ये भी। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और बताता हूँ। रजुल, रजुल क्या डुअल क्या आएगा? रजुलैन, रजुलैन या रजुलान दोनों हो सकता है, चलिए रजुलैन मान लेते हैं। रजुलानी, रजुलानी, कब रजुलानी। रजुलैन होगा, कब रजुलान होगा, कोई बता पाएगा? जब जर में होगा तो रजुलैन होगा, नसब और रफा में रजुलैन होगा. ये कौन सा और नसब अगर और मतलब जर जर में में, रजुलैन होगा। नसब और रफा नहीं, नसब और जर में नसब जर दोनों में रजुलैन है। रजुलैन होगा. हाँ ठीक है, नसब. क्लियर हो गया? इतना क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम लोग, ठीक है? जी सर. रजुलैन, जब भी ये वाली डुअल या प्लूरल, प्लूरल भी इसी तरह का है, जब भी ये डुअल मुजाफ बनती है ना, मुजाफ बनती है ना, तो इसका नून गिर जाता है। जी. नून गिर जाता है. अब अच्छा. क्या हो गया? रजुलई, इसमें ही वैसे ही है, इसमें ही वैसे ही है। समझ आ रही है आपको बात? जैसे हमने पढ़ा जी था सर. तब्बत यदा अबी लहब, यदा ने यदा हो गया था, मजाक की वजह से. तो ये डुअल इसनईने था, इसनईने, ले इसनईने, नून गिर गया मिलने की वजह से। जी. ठीक है, अभी थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा। जी सर बताइए. देखिए, मैंने आपके सवाल किए बगैर आपके सवाल को समझ लिया। चलिए, चलिए नेक्स्ट जज़ाकल्लाह. कौन है? अमीरा की पढ़िए। لقمان عرفنا المعرب والمبني معرفة حسنة. أيمكنك أن تشرح لنا أنواع الإعراب في الاسم؟ لقمان, we knew عرفنا المعرب, the معرب and the مبني معرفة حسنة. सर حسنة मतलब अच्छी तरह, हसन नहीं बोलते, हसन, हसन।
हसन, अच्छी तरह। Okay. अच्छा We अमीरा, understood. आपकी ज्यादा तबीयत तो गड़बड़ नहीं है, ऐसा तो पढ़ने में दिक्कत हो रही है? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह. चलिए ठीक। أيمكنك أن تشرح لنا, is it possible that you explain to us أنواع الإعراب, the types of إعراب في الاسم in the noun. एक दो चीज बात करते हैं फिर आगे المدرس. बढ़ते हैं। अरफना, अरफना हमने जान लिया, वी न्यू, वी अंडरस्टूड कह सकते हैं, या वी गेट टू नो, ठीक है ना? सेम इसी रूट वर्ड का एक और वर्ड हमने पढ़ा था अर्रफा अभी स्टार्टिंग में, क्या मतलब था उसका? अर्रफा, इंट्रो Introduction. करना, क्या करना? इंट्रोडक्शन देना, हाँ इंट्रोडक्शन। अर्रफा तारुफ करना। जनवाना किसी को है, कह सकते हैं हम देसी भाषा में, अगर हम बोले वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन अगर हम करें, अर्रफा जनवाना, इंट्रोड्यूस करना, अरफा जानना। इसे आपको समझ में आएगा कि स्ट्रक्चर बदलने से, वर्ब के स्ट्रक्चर बदलने से माना जरा सा कैसे चेंज हो जाता है। रूट वर्ड जानने वाला, नोइंग वाला, उसमें भी है, इसमें भी है। अरफा हमने जान लिया, अर्रफा हमने जनवा दिया। जो अगर आपको याद हो, कोई अगर मुझे बता पाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। नजला और अनजला में क्या डिफरेंस है? नजला उतरना, अंजला उतारना था ना से उतारना, मतलब। वैसे वेरी गुड, शाबाश। तो हाँ। यही वो चीज है जो यहाँ पे, जो जब वर्ब का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो रूट वर्ड का माना साथ में रहता है, कुछ और ऐड हो जाता है। अच्छा, इसका फिक्स स्ट्रक्चर है, इससे इसमें जाएगा तो इस तरह का माना होगा। अब नजला और अनजला आपको बताया तो मैंने कि वो स्ट्रक्चर ही उसके लिए बना है, खराजा निकला और अखराजा निकाला, ठीक है ना? दखला दाखिल हुआ और अदखला दाखिल किया। वैसे ही आराफा जाना और आराफा जनवाया, ठीक है ना? आलिमा इल्म हासिल किया, अल्लमा इल्म हासिल करवाया। किसी, हाँ दूसरे को दिया। और अगर मेरे दिमाग में इस तरह के अल्फाज आ जाएं, दखला दाखिल हुआ, तदखला दाखिल किया, ठीक है? और मतलब ये स्ट्रक्चर ही अर्रफा वाला, जो फ़अला वाला जो स्ट्रक्चर है, किसी चीज को करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये अगर आप ध्यान में बैठ जाए आपके, तो कुछ वर्ब्स आप खुद से बना लेंगे, ठीक है ना? कुछ वर्ब्स आप खुद से, उसको आप खुद से बना लेंगे कि अच्छा ये इसका ये माना है, तो उसका खुद ब खुद ये माना हो जाएगा। चलिए ठीक है, शायद मैं अपनी बात बहुत 100% नहीं समझा पाया हूं, लेकिन और मिसाल आएगी तो मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए, कौन पढ़ रहा था प्लीज, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। المدرس. نعم سأشرح لكم ذلك إن شاء الله. The teacher. Yes, soon I will explain لكم to you ذلك if possible إن شاء الله, if तो आयशा, Allah इन्होंने wills. आई विल पॉसिबल क्यों किया तर्जुमा? सर सीन लगा था ना। चलिए ठीक है, याद है आपको। एक और क्या लगता है सीन के अलावा? तौफा। तौफा। तो लग रहा है मुझे कि मैं एडवांस की क्लास में हूँ। चलिए ठीक है। सर एक चीज पूछनी थी, मेरी नजर पड़ गई। सर आर रफा होगा कि आर रिफा होगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट पेज पे यू आर रिफू है। वो अर्रफा मैंने आपको पास बताया कि प्रेजेंट? अच्छा पास्ट अर्रफा पास्ट है, युअर्रिफु प्रेजेंट है, ओके। अर्रफा युअर्रिफु तारीफन। अच्छा, एक ओके बात जहन से निकल गई पिछले सेंटेंस में। इस वाले सेंटेंस में एक जबर जेर पेश की एराब की गलती है, कोई मुझे बता पाएगा इस लाइन में? सर किस सेंटेंस में? अर्रफनल मुअर्रबा। अयुमकिनुका अन बल्कि मैं कहूँ दो जगह, एक की वजह से दो गलत हो गया है। सर एक तो वो अनवाउल इराबी होगा। आप एक्सप्लेन करें हमारे लिए अनवा अल एराब, वो मफूल है। नहीं नहीं लाना तो हाँ वो लाना है। नहीं नहीं आप लाना तो हुआ एक्सप्लेन करें, सही। जो एक्सप्लेन कर रहा है वो टीचर हो गया। क्या काइंड एक्सप्लेन? ऑफ काइंड ऑफ इराब सर, हाँ मुजाफ मुजाफ इलैह। ठीक है, तो अनवा अल एराब सही है वो बिल्कुल। अच्छा अनवाउल इराब ठीक होगा कि मुझे पता अनवा अनवाउल मफूल होने इराब। की वजह से। चलिए, ओके स्टार्टिंग में ही है मुअर्रबा वल मबनिया होना चाहिए। हमने जान लिया, जानने का काम हमने किया, क्या चीज जानी हमने? सर बुक न्यू बुक में तो मुअर्रबा ही है। अच्छा, मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, न्यू बुक मेरे पास नहीं है, आपके पास है? मेरे भी सर मुअर्रबा है। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। तो तब तो आप लोग को और पकड़ लेना चाहिए था, तो आप तो और गड़बड़ कर रहे हैं।
सर वो एक्चुअली मुझे लगा सेम होगा, बुक मेरी आज ही आई है ना, आज अच्छा, डिलीवरी आपने हुई है। स्क्रीन पे नहीं देखा? नहीं, स्क्रीन पे नहीं देखा। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक, अच्छा इसीलिए मुझे लगा कि आपने पढ़ने में तो हमारा भाई पढ़ा, लेकिन आपको पढ़ने नहीं आया। समझ में आई मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है ना? आरफ। अमीरा समझ पा रही हैं आप, तस्लीमा साहिबा? सर इसमें ये मुअर्रब और मबनियों में क्या गलत है, मतलब रबा पे समझ नहीं। जबर रहेगा और मबनिया पे भी जबर रहेगा, जो कि यहाँ इन्होंने पेश दिया है। तस्लीमा साहिबा, डिड यू गेट माई पॉइंट? सर जी मफऊल सर। है इस वजह से हाँ ना। मफूल है, हमने जान जी। लिया। जानने का काम हमने क्या, फाइल हम हो गए। जो फाइल होता है वो हालत रफा में होता है। अब जो चीज जी। हमने जानी वो क्या है, वो मुअर्रब और मबनी है। काम का जिस पे असर पड़े वो मफूल होता है, और मफूल हालत नसब में होता है। क्लियर? यस सर, यस सर। चले कीजिए। सर मतलब हाँ बोलिए। शायद, मतलब मैं स्टूपिड लगूं ये बोलने में, लेकिन ये जो आरफ ना है ये भी तो एक तरीके से मबनी है ना। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। अरफ ना, ना क्या है, प्रोनाउन है ना। ओ सॉरी, जी जी क्या हाँ। बोलते हैं उसको? हाँ जमीर, अटैच जमीर तो है। प्रोनाउन। अटैच प्रोनाउन आप कह लें। अटैच। हाँ, एक तौर से अटैच प्रोनाउन ये वर्ब के साथ अटैच है, यानी वो वाली नहीं है किताबुना वाली, जी कि वही जहाबना वाली है, तो जी वो चेंज नहीं हो सकती कभी भी। जी। अब बहुत इंटेलिजेंट लगी आप ये बोलते हुए। चलिए, चलिए कौन पढ़ रहा था? المدرس نعم. سوري، الإعراب الأصلي، الإعراب الفرعي. गैस कीजिए कोई भी, آه، एराब असली और फरई बगैर इनकी डेफिनेशन बताए, क्या लग रहा है एराब असली क्या होगा और फरी क्या होगा, अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं? असली वन सर, मतलब जो एक्चुअल। हाँ, फरी जो नकली हो, जिसके अंदर मिलावट हो जाए। तरीका। कोई और ट्राई करे? जल्दी बस, हिम्मत कर रही थी, रुक गई आप, बताइए। जो मबनी है वो असली है, और जो है मुअर्रब है वो फरई है। मबनी तो असल में नकली होता है। मबनी में क्या होता है, जबर दिख रहा हो, अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ। अब ये समझाएंगे, मैं पहले अच्छा। समझाता हूँ देसी अल्फाज में। असली का मतलब पेश दिख रहा है हालत रफा में है, जबर दिख रहा है हालत नसब में है, जेर दिख रहा है हालत जर में, जैसा दिख रहा है वैसा ही है। ये हो गया असली। क्लियर है? ये और फर्ई क्या होगा, दिख कुछ रहा होगा, होगा कुछ। जैसे आपको अंता में ता दिख रहा है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि ये हालत रफा में। दिख क्या रहा है, ता दिख रहा है, जबर दिख रहा है, लेकिन आप बोल रहे हैं ये हालत रफा में है, तो ये फर्ई हो जाएगा। इसी तरह आप जो है और भी मिसालें देख सकते हैं। हाजा है फॉर एग्जाम्पल, हाजा, ये हाजा में बहुत क्लियर नहीं होगा। हाउलाई को ले ले, अगर पढ़ चुके हम। हाउलाई, हाउलाई में हालत रफा में भी जेर ही रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे फरई एराब है, दिखाई कुछ दे रहा है, एक्चुअल में कुछ और है। क्लियर? सर एक बार रिपीट करेंगे? पर एक जब पेश दिखाई दे रहा है और हालत रफा में है, सबर दिखाई दे रहा है हालत नसब में है, जेर दिखाई दे रहा है हालत जर में, अगर ऐसे है तो ये असली एराब है, एकदम सॉलिड, जो दिख रहा है वही है। पेश दिख रहा है, पेश वाली हालत है, जेर दिख रहा है, जेर वाली हालत है, जबर दिख रहा है, जबर वाली हालत है। ये हो गया असली। जैसा कि आप वलद की मिसाल में देख रहे हैं, वलदा, वलदी, वलदा, वलदू, अपनी अपनी जगह जो है वो है। ये हो गया असली। ये समझ में आया अरूबा? ये फरई में क्या होगा, जो दिख रहा होगा वो नहीं होगा। जैसे मैंने बताया हा उलाई, फॉर एग्जाम्पल पूरा सेंटेंस में बता देता हूँ। हा उलाई औलादुन, दीज आर बॉयज। हा उलाई किस हालत में, कोई मुझे बताएगा? हालत रफा में, हालत रफा में है, क्योंकि मुब्तदा खबर सब्जेक्ट प्रेडिकेट हालत रफा में होता है। क्या हाउलाई पे पेश हमें दिखाई दे रहा है? नहीं। नो नहीं सर। दिख रहा है, तो ये आपका फरई एराब हो गया, दिख नहीं रहा है एज इट इज जो चीज है। ठीक है ना? जी सर। कुछ पूछ रही है आगे या चले? चले ठीक है। 4 मिनट है, अब जरा मैं करता हूँ, थोड़ा सा स्पीड हो जाएगी। तो मुदर्रिस की मिसाल अलामतुल असली, अलामतुल एराब अल असली। ठीक है। ज़ैनब कह रही है मा ही अलामात लिल एराब, वो कौन सी अलामतें हैं, वो कौन से सिंबल्स हैं एराब की, असली एराब की और फरई एराब की, या फजीलत, यानी असली और फरई एराब होता क्या है, ए उस्ताद मोहतरम?
مدرس کہہ رہے ہیں علامات الاعراب الاصلی ہی، جو اصلی اعراب ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ الضمۃ وہی علامت الرفع، ضمہ جو کہ رفع کی علامت ہے. ضمہ وہی جس کو میں اور آپ پیش بول رہے ہیں ہندوستانی زبان میں، پیش. ضمہ یہ علامت ہے رفع کی جو میں نے آپ کو بتایا. الفتحۃ وہی علامت النصب، فتحہ یہ علامت ہے نصب کی. رأیت الولد، میں نے لڑکے کو دیکھا. الکسرہ جس کو ہم زیر بولتے ہیں، الکسرہ تو وہی علامت الجر، یہ جر کی علامت ہے. نحو طلبت من الولد کتابا، میں نے لڑکے سے کتاب طلب کیا. ولدی پہ کیا دکھ رہا ہے؟ کسرہ دکھ رہا ہے، اور کسرہ کس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے؟ جر کو انڈیکیٹ کرتا ہے. تو یہ سب کون سے اعراب ہو گئے؟ اصلی اعراب ہو گئے. آگے چلتے ہیں. واما الاعراب الفرعی، اس کا الٹا ہو جائے گا. رہے فرعی اعراب جو اصلی نہیں ہے، نقلی ہے ایک طور سے. فہی تختلف من شیء الی آخر، وہ الگ الگ چیزوں میں چینج ہوتا رہے گا. زبر کی جگہ زیر، زیر کی جگہ زبر آ سکتا ہے. فہی تختلف، تو وہ چینج ہوگا، مختلف ہوگا. من شیء ایک چیز سے، الی آخر دوسری طرف. ففی تو کس میں؟ پہلا بتا رہے جمع المذکر السالم، جمع مذکر سالم میں. کوئی بتائے گا یہ کیا ہے جمع مذکر سالم؟ مثال. سوری جمع مؤنث سالم، میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ جمع مؤنث سالم plural feminine. فیمنن پلورل، وہی جو ہم بات کر رہے تھے مسلمات والی. جمع مؤنث سالم. علامت النصب فیہ الجر، نصب کی علامت اس میں کسرہ ہوتا ہے. نصب کسے بولتے ہیں؟ زبر کو. زبر والی علامت کسرے کے ساتھ ہوتی ہے، زیر کے ساتھ ہوتی ہے. میں نے بتایا تھا کہ پلورل فیمنن کیا نہیں ایکسپٹ کرتا ہے؟ جی سر، زبر فتحہ. زبر ایکسپٹ نہیں کرتا ہے. تو زبر والی حالت میں بھی کیا ہوگا؟ زیر ہی دکھائی دے رہا ہوگا. تو جمع مؤنث سالم میں نصب جو ہوگا وہ کسرے کے ساتھ ہوگا. نحو دعوت الطالباتی، کیا مطلب ہوا دعوت الطالباتی؟ بلایا I called. طالب، میں نے بلایا میں نے اسٹوڈنٹ بلایا کو، فیمیل اسٹوڈنٹ کو بلایا. اسٹوڈنٹ کو. اب میں نے بلایا، جس کو بلایا وہ مفعول ہو گیا. مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ نصب. نصب میں. نصب زبر کے ساتھ ہونا چاہیے اگر اصلی اعراب ہوتا. تو اصلی اعراب نہیں ہے، فرعی اعراب ہے، تو اس کا نصب زیر کے ساتھ ہوگا، کیونکہ جمع مؤنث سالم زبر کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی سر. آج اتنا ہی رکھتے ہیں، بس کال ڈسکنٹ ہونے والی ہے. آج اتنے رکھتے ہیں، 1 منٹ ہے. کچھ پوچھنا ہو، کچھ بتانا ہو تو آپ بتا سکتے ہیں، ورنہ پھر یہیں تک رکھیں گے آج انشاءاللہ. کل آگے اگلی کلاس میں اگلے ہفتے اب آگے کنٹینیو کریں گے. اچھا ایک دو چیز میں بتانا رہ گیا. ہاں بولیے. کل 8 o'clock پہ ہوگی نا کلاس؟ ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا دو چیز، ایک تو امیرہ ہر دوسرے دن ایک سینٹینس بھیج رہی ہیں، وہ آپ کو یاد کرنا ہے میننگ کے ساتھ. اس کا ایک الگ سے ٹیسٹ ہوگا، میں بتا چکا ہوں. نمبر 1. نمبر 2، میں نے بہت سارے ٹاپکس بھیجے ہیں، اس میں سے کوئی بھی ایک ٹاپک آپ کل کے لیے تیار کر لیجئے. اگر کل کے لیے نہیں تیار ہو پائے تو پرسوں کے لیے کر لیجئے. کل ہم قرآن کی کلاس کر لیں گے، 2 دن کا ٹائم ہے. کوئی بھی ایک ٹاپک، 2 اس میں پارٹ ہے، ایک آسان والے ٹاپک ہے، ایک مشکل والے ٹاپک ہے. ایک ویک آپ کو آسان والے میں سے کرنا ہے، ایک ویک مشکل والے میں سے کرنا ہے. ایک کریٹو ٹائپ کے ہیں اور ایک آسان سے ہیں بالکل. آپ چیٹ جی پی ٹی کا استعمال ٹاپک کو تیار کرنے میں کر سکتے ہیں، لیکن بولنا آپ کو اپنی مدد سے خود ہے. تو یہ اناؤنسمنٹ تھا جو میں نے فٹافٹ آپ سے کیا، جو مجھے اسٹارٹنگ میں کرنا تھا اور جو میں نے لاسٹ میں کیا. نہیں سمجھ میں آیا ہوگا تو آپ مجھے پریشان کر سکتے ہیں، آپ کئی بار پریشان کر سکتے ہیں.